महाबाहो, ऊपर जिसका वर्णन किया है वो निकृष्ट प्रकृति है। उसके अतिरिक्त जीव शक्ति रूपा मेरी एक और उत्कृष्ट प्रकृति है, उसे तू जान। वो ही जगत को धारण कर रही है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव मायाकारे देय संसार दुख। कभु स्वर्गे उठाय, कभु नरके डुबाय, दंड्य जने राजा देन नदी ते चुबाय। श्री कृष्ण का तटस्था शक्ति रूप वो जीव अपने अंशी श्री कृष्ण को भूलकर अनादि काल से बहिर्मुख हो गया है। इसीलिए उनकी माया उस बहिर्मुख जीव को सांसारिक दुख व त्रिताप भोग कराती है। कभी उसे स्वर्ग में उठा देती है और कभी नरक में गिरा देती है। जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के कर्मचारी नदी में डुबाते समय नीचे ऊपर डुबकियां दिया करते हैं। ठीक है। जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। अपने कर्तव्य नित्य दासत्व को त्याग कर जब वो माइक उपाधि को अंगीकार कर माया का दासत्व करने लगता है, तभी त्रितापों से पीड़ित होता है। त्रिताप देह एवं इंद्रियों के ही ताप है और जीव देह एवं इंद्रियों से अतीत वस्तु है। परंतु जीव अपने आप को देह एवं इंद्रिय मान लेता है। उसी अभिनिवेश के कारण ही त्रितापों की ज्वाला का वो भोग करता है। प्यार नंबर 104 में कहा गया है कि श्री कृष्ण को भूलने से जीव अनादि बहिर्मुख हुआ है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि जीव को पहले किसी समय कृष्ण स्मृति थी, बाद में वो श्री कृष्ण को भूला, किंतु ऐसा विचार संगत नहीं है। कारण यह है कि प्रथमतः अनादि बहिर्मुखता का कारण कृष्ण विस्मृति को कहा गया है, और जब बहिर्मुखता ही को अनादि कहा गया है, तो जानना चाहिए कृष्ण विस्मृति भी अनादि है। जब विस्मृति ही अनादि है तो उससे पहले कभी स्मृति थी, यह प्रश्न ही नहीं उठता। द्वितीयतः कृष्ण स्मृति जब रहती है तो उसके साथ जीव को अपने स्वरूप की स्मृति, स्वरूपानुबंधी कर्तव्य की स्मृति, सेवा वासना की स्मृति, सेवा की स्मृति आदि का रहना भी अनिवार्य है। कृष्ण सेवा का सौभाग्य कृष्ण धाम में उनकी लीलाओं में ही प्राप्त होता है। तभी यह जानना चाहिए कि यदि जीव में बहिर्मुखता के पहले कृष्ण स्मृति थी तो वह तब था भी कृष्ण धाम में। जब एक बार कृष्ण धाम की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कोई भी वहां से अन्यत्र नहीं जाता। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, स्वयं भगवान की ऐसी श्रीमुखोक्ति है। अतः कृष्ण विस्मृति से पहले कभी भी कृष्ण स्मृति हो ही नहीं सकती। तृतीयतः जिनको कृष्ण स्मृति होती है और जो कृष्ण सेवा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर कृष्ण विस्मृति कौन करा सकता है? वे स्वरूप शक्ति के कृपा पात्र होते हैं। कृष्ण विस्मृति का कारण जो माया है वो स्वरूप शक्ति के निकट झांक भी नहीं सकती, अतः उन्हें कृष्ण विस्मृति कभी हो ही नहीं सकती। विशेषतः श्री कृष्ण सेवा परायण भक्त जब सालोक्यादि 5 प्रकार की मुक्तियों के सुख को ठुकरा देते हैं, तो फिर ऐसी और क्या वस्तु हो सकती है जो उन्हें श्री कृष्ण की विस्मृति करा सके? वस्तुतः यहाँ कृष्ण विस्मृति से कृष्ण स्मृति के अभाव का अभिप्राय है। वो अभाव अनादि है, अतः
जीव अनादि बहिर्मुख है। यदि कोई कहे कि जीव अपने कृष्ण नित्य दासत्व को क्यों भूला और माया का दासत्व उसने क्यों स्वीकार किया, तो इसी के उत्तर में ही कहा गया है कि जीव अनादि बहिर्मुख है। जो वस्तु अनादि है उसके संबंध में क्यों का प्रश्न उठता ही नहीं। यदि उसका कोई कारण हो तो फिर वह वस्तु अनादि नहीं कही जा सकती। जीव की बहिर्मुखता का कोई कारण नहीं है। यदि कहा जाए कि जीव ने अपने अणु स्वातंत्र्य का अपव्यवहार किया तभी से बहिर्मुख हुआ, तो प्रश्न उठता है कि उसने स्वातंत्र्य का कब अपव्यवहार किया। उसका समाधान भी केवल अनादि शब्द से किया जा सकता है। अतः श्री महाप्रभु ने कहा कि जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। यह स्मरण रहे कि जीव दो प्रकार के हैं, एक नित्य मुक्त, दूसरे मायाबद्ध। यहाँ केवल मायाबद्ध जीव की बात कही जा रही है, कारण कि मायाबद्ध जीव ही तिताप में जला करता है। नित्य मुक्त जीव कभी भी माया के चक्कर में नहीं पड़ते। एक प्रश्न और हो सकता है कि अनादि काल से मनुष्य, पशु, पक्षी, तरु, लता आदि अनेक प्रकार के जीव माइक ब्रह्मांड में वर्तमान है। सबके लिए एक बहिर्मुखता ही यदि संसार भोग का कारण है, तब जीव भिन्न भिन्न योनियों को क्यों प्राप्त करते हैं। संसार में आकर विभिन्न विभिन्न नए कर्मों के करने पर पुनः उनके फल स्वरूप ही तो विभिन्न योनियां प्राप्त हो सकती है, किंतु अनादि काल से विभिन्न योनियों में जन्म कैसे संभव हो सकता है। इसका उत्तर यह है, शास्त्र कहता है कृष्ण बहिर्मुखता की भांति जीव के कर्म भी अनादि है। उस अनादि कर्मों की वैचित्र्य के कारण अनादि काल से बहिर्मुख जीव का विभिन्न योनियों में जन्म होता है। सुख वासना की वैचित्र्य वश विभिन्न योनियों की जन्म वैचित्र्य है। कहा गया है कि बहिर्मुख जीव को माया कभी स्वर्ग कभी नरक में ले जाती है एवं निरंतर तितापों में जलाया करती है। प्रश्न उठता है कि माया बहिरंगा होते हुए भी है तो श्री कृष्ण की शक्ति। श्री कृष्ण तो सुख स्वरूप एवं मंगलमय परम सुंदर है, फिर उनकी शक्ति जीव को दुख क्यों देती है। विशेषतः कोई भी दुख चाहता नहीं, फिर क्यों दुख देती है। उसके उत्तर में कहते हैं कि राजा जैसे अपराधी व्यक्ति को दंड देता है, उसी प्रकार माया भी बहिर्मुख जीव को अनेक प्रकार का दंड देती है और तितापों से पीड़ित करती है। विचार पूर्वक देखा जाए तो राजा दंडनीय व्यक्ति को जब दंड देता है तो उसका उद्देश्य केवल उसे दुख देना नहीं होता, उसकी अपराध करने की प्रवृत्ति को हटाना ही राजा का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। अतः उद्देश्य के प्रति लक्ष्य रखकर यदि देखा जाए तो अपराधी व्यक्ति के प्रति दंड या शास्ति राजा की एक प्रकार की करुणा ही है। उसी प्रकार कृष्ण बहिर्मुख जीव के प्रति माया की जो ताड़ना या शास्ति है वो जीव के प्रति करुणा ही है। बहिर्मुख जीव सुख स्वरूप भगवान को पीठ देकर संसार में दौड़ता है, सुख भोगने की आशा लेकर। वो जीव जिससे जान सके कि इस संसार में सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है, जिसे सुख समझा जाता है वो भी दुख मिश्रित है, उसका परिणाम दुख है। इस प्रकार की किसी भांति जीव
अपनी भूल को अनुभव कर सके और नित्य सुख स्वरूप श्री कृष्ण की ओर जाने की चेष्टा कर सके। इसी उद्देश्य से ही माया इस जीव को शासित करती है। जो वास्तव में जीव पर करुणा ही करती है। माया की शास्ति मंगलमय ही है। अतः मंगलमय भगवान की शक्ति द्वारा कभी भी किसी का परिणाम में अमंगल नहीं हो सकता। भगवत बहिर्मुखता ही जीव के संसार दुख का हेतु है। अन्नादि शब्द लगाऊँ बाबा प्रश्न करा अन्नाय से अनादि जीव आउ कौन आत्मा कौन करे अनादि बहिर्मुख अनादि बहिर्मुख केबेठू अनादि बहिर्मुख से है तार किसी हिसाब नहीं बता विषय किसी कहना अच्छा अनादि बहिर्मुखटा केते पर्यंत चलो देखिए अच्छी तरह समय स्मृति आसवा पर्यंत केते समय जिन अनादि सी एपटा को अनंत कि बहिर्मुख रहो बहिर्मुख को कारण है सेमती किसी कहना ना अनादि खाली कहते अनादि तार कौन से अच्छी कि कारण अच्छी कि से माने सम्मुखीन हवा भी फेरिया भी कहवा आम हाँ गुरु कृपा साधु गुरु कृपा गुरु से पुणी अंतर्मुखी हो अंतर तुम एपर्यंत कौन कर प्रश्न कर तुम पाखे रहा कथाटा बहिर्मुख तो तुम अंतर्मुखी कर तुम अनादि पर्यंत कहीं तक तो कौन आगे करूँ एवं चेष्टित हो आगे चेष्टा करो ना कौन असुविधा है एटा प्रश्न तुम छाड़देवे प्रश्न आसो ही जदि साधुगुरु कृपा ताले हेडा आगुरु कहीं हेलेनी जदि अनादि ये वास्तव अनादि नित्य अवध तुम चेष्टा कौन पे कर नहीं रास्ता नहीं ना रास्ता बंद रही कहीं चिंता अनादि बहिर्मुख आते क्या तो पूरा आसबार नहीं कि अनादि बहिर्मुख ये चिंतार किए कर जी कर आगे कहीं गलानी जी सक्षम जी समर्थ जी तार अच्छी प्रतिमूल जो अच्छी तार आगुरी कर अनादि कौन पे रखीद प्रश्न बना सेमती नहीं युक्ति की नहीं संगति की नहीं बोधक होनी भगवान सृष्टि केवल वैचित्रतार रखा पड़े एत विचित्रता केवल आकर्षण से समस्ते मोहित हो लेकिन प्रथम कहले कौन चार्थेषु विज्ञ स्वराट भगवान जहाँ से उत्पन्न है जहाँ से उत्पन्न जगत उत्पन्न है चार्थे से भगवान संपूर्ण अलग होते स्वराट से स्वतंत्र संपूर्ण अलग कौन सी जो प्राप्त प्राप्त न्याय न आसक्त अनासक्त किसी मतलब पत्र किसी मात्र जो सत्य संकल्प ये सब प्रकट है स्वराट
तेन ब्रह्महृदा जवादि कवे तांको ठाରୁ जे सब कुछ उत्पन्न हला सेई विषय तारि भितर जो माने जन्म हेले तारि भितर जो सब ब्रह्मज्ञ केतक से मोहित होउछन एते चमत्कारिता से प्रकट वस्तु गुड़ा उल्टा सुल्टा सब देखा जाए गोटे ठीक निर्दिष्ट भाव किसी ना देखा जाए पानीटा से स्थल परी देखा होची स्थलटा जल परी देखा जाउची हाँ केतले कोडा कोन देखा जाए कार अफेक्शन रे कार कनेक्शन रे कार जोगाजोग रे कि उल्टा सुल्टा सब देखा जाए विनिमय हेकी देखा होचन सब विचार उल्टा सुल्टा भी हो जाउची इन गोटे कथा विचार करा बेलू से कथा आरंभ आ गोटे प्रकार विचार हो आ प्रकार विचार हो कौ स्थिति कौ परिस्थिति नहीं कि कौन विचार कौन आज्ञा तैयारी हो संविधान में होने कौ परिस्थिति कौन करा परिस्थिति कौन करा भूल हाँ यदि भूल है काली ठीक ये भाषा अन्य देश पे गाड़ी फिर गाड़ीटा अन्य देश पे प्रेम सबुदान लिखा परिस्थिति काल पत्र सब नहीं कि सब उल्टा चला देखा निर्दिष्ट कौन किसी एथिरे स्वराट होती भगवान से स्वतंत्र से स्वतंत्र सब चलछि सी एथिरे निर्लिप्त न होते से लिप्त नहुंती किंतु मूल से प्रकट है सब जे आदि कवे आम मूल कवि मान ब्रह्मा को दौड़ था ब्रह्मा सुर मुनि इत्यादि जिते सब बड़ बड़ सब अच्छा सब आचार्य मैंने सब मोहित हो जाउचंती सर्वत्र मोहित होती समर्थ होती तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय हाँ दुष्टांत आसगला हम्म तेणु एठी आखि बुझिकी एठी कवि कहते जे मु एत कथा मु तो मूल कथा जानी पड़ुची जेड़ा आरे एते चमत्कार दादा कौन निर्दिष्ट किसी कर तेणु ये चमत्कारितार मूल जी मु ताकू ही प्रणाम करुଛି आ चमत्कारिता पर जाउनी मु आ चमत्कार बहुत अपने केते दिन घाटी भीतर बसी हाँ घाटी को जानी हबो ना जाई होन तो ब्रह्मादि जाई तो ना दिया धामनाश्विन सदा निरस्त कुहकम ये कुहक भीतर मु पसंद बा ये ग्रंथ जी पढ़े कुहक विषय पसंद मु तम तरफ एवं मो तरफ सब आर्गुमेंट करके मो पे दंडवत करुची आत्म मन पे भी दंडवत कर दूची से परम सत्य को दंडवत कर दूची कि सिद्धांत भगवान को जो पवित्रता कौन कौन आम गोटे कथा भावी गोटे कार्य कला बेलू तार संपूर्ण उल्टा आमको तार फल देखा ये सब माया चक्र विभिन्न प्रकार मायार सब लीला माध्यम प्रभु आम सब शुणुन माया देखेले मार्कंड को माया देखेले कौन राजा मत्स्य अवतार सत्यव्रत को माया देखिले किसी कुआ नहीं प्रलय ये कौन किसी तो कुआ नहीं प्रलय कौन कहीं प्रलय जानी ना केवल मार्कंड प्रलय देखुं प्रलयटा है कोड़ी जहाँ काम जहाँ सब कर चुली जाए पड़शा भात रांधि खाऊ मजा करके आंक घर प्रलय आउ के देखुना जानना এই সব বৈচিত্রতা কি ভগবান মশলা এই জাতীয় ভগবান সব প্রকট হইলা যদি প্রকট হলা তাহলে লাস্ট পারে সে কোন কইলে ধামনা স্বেন সদা নিরস্ত सो धाम रे जे की माने माया को पराभूत कर दूचन एकदम निरस्त कुहकम हाँ कुहक जो माया ताको एकदम पराभूत कर दूचन एकदम भगवान को जो माया किसी करि पारु स्पर्श ही करि पाउनी बहुत चमत्कारिता किसी चमत्कृत करि पारुनी तार जेते पवित्रता सी एथरे मोहित हबो नै आर सामर्थ्य सेठी नाही
ନାହିଁ। ଖାତ ପାଉନି ଆଉ କଣ? ଆମେ ସମୂହ ମିଶିକି ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। କଣ ସତ୍ୟମ ପରମ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଏସବୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ଯେ ଯୋଉ ବହିର୍ମୁଖତା ଯିବ, ଅନାଦି ବହିର୍ମୁକ୍ତ ଯିବ, ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ଏଥିରେ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସିଏ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମ ମନ ମାନୁନି। କଣ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ପାଇବା ଶୁଣିବ ସେଥିରେ କହ ନାଇଁ ମୋ ମନ ମାନିଲାନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? କରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛେ, କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଯିବ, ଅଂଶ କରିଛି କିଏ? ସେ ଭଗବାନ କରିଛି। କି କରିଛି ଅଂଶ ବହୁ ଅଂଶ ତ ବହୁ ଅଂଶ ଅନେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ତ ଭଗବାନ ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି, ତ ମୁଁ ଏକ ଥିଲି ବହୁ ହେବି, ସେ କରିଛି। ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ବହିର୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି, ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଥା ଛାଡ଼, ଯୋଉ ବହିର୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ନିତ୍ୟ ବହିର୍ମୁଖ ସ୍ତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତ କିଛି ଏକର ହବାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏକର ହବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହବ, ଏ କଥା ତମେ ଦଳେ କିଏ ଲାଗିଛ କଣ ପାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ହଁ, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଗିବାର ମାନେ କଣ? ଯଦି ସେ ବହିର୍ମୁଖ ଓଲଟି ଦବ, ଯଦି ସୁଧାରି ଦବ, ଯଦି ସୁଧାରି ଦବ, ଆଜି ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲ? ନାଟ ଦେଖୁଥିଲ ତାଙ୍କର? ଯିଏ ବହିର୍ମୁଖ କରେଛି ସେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରିବ। କାହିଁ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକି କରିଛନ୍ତି, ବହିର୍ମୁଖ ଅନାଦି କରିଛନ୍ତି। ହେଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବ? ଆଉ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନାଦି ହେଇକି ଥିବେ ଆଉ କଣ? ଅଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଆଉ। ହଁ, କାହିଁ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଏକଥା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯିବ ତା ଆଜି ଯୋଉ ବିଚାରଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଚାରଟା ନିତ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ଯିବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ହେଇକି ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା କେମିତି? ଯଦି ଉଦ୍ଧାରଟା ନିତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ବି ସେ ପଛରୁ ଲାଗିଛି। ଜୀବ ଯେମିତି ବହିର୍ମୁଖ ହେଇକି ବୋଲିକି କୁହାହଉଛି, ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦିଟା ଚାଲିଛି ଏକା, ଆମେ ଧରିବା ଦରକାର। ଦିଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହେଲା ପରା ଏତେ ଚମତ୍କାରଟା, ଏତେ ଚମତ୍କାରଟା, ଏ ଚମତ୍କାରରୁ ଯିବ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଡିବ। ଯଦି ନିତ୍ୟ ବହିର୍ମୁଖ ପାଠ ନେଇକି ବା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ବହିର୍ମୁଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହିର୍ମୁଖ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଆଚରଣର ସତ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ, ସତ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ମାୟା ଉପରେ ବହିର୍ମୁଖ ମାୟା ଉପରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମାୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମାୟା। କାହିଁକି କେହି ଦୁଃଖକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କଥା କିଏ କହିବେ? କର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବି? ଦୁଃଖ ନିଜ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, କେହି କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ, ଦେଖିବ ବୋଧ ହଉଛି ନା ଅବୋଧ ହଉଛି। ତମେ କୁହ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କୋଉଦିନ? ମତେ ଦୁଃଖ
ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ହବ ବା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହବ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ କେମିତି ହବ ଦୁଃଖ ହବ ନା ଆଉ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ସୁଖ ଆସୁ ହଁ ଭଲ ଚଳି ସବୁ ଥାଏ ଭଲ ରହିବି ଭଲେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିପାର ହୋ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ନିଜ ପାଇଁ କରିପାର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ତା କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯୋଉମାନେ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ତା ପଚାର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କଣ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଭଗବତର ଯେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖଟା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଉଛେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଚିତ୍ରତାକୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ନା ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ବୈଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛୁ କୁଆଡେ କେତେବେଳେ ମନ ଖୋଜିବାକୁ ଠିକଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଆମେ ଏଥିରେ ଯାଇ ନାହିଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦଳକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ବୈଚିତ୍ର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋହିତ ହଉନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସେବା ଆମେ ସବୁ କରୁଥାଏ କରୁଛି ନା କରୁନି କରୁଥାଏ କଣ ପାଇଁ କରୁଥାଏ ନା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି କିଛି କାମନା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଦେବାଦେବୀ କିଏ ସବୁ ନା ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ହିସାବରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ଜାଣୁଛେ ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ସମର୍ଥ ୟାକୁ ବି ଜାଣୁଛେ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ୟାକୁ ବି ଜାଣୁଛେ ଜାଣିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ସେବା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଇଏ ଆମର ସବୁ ସମର୍ଥ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲିକି ଲାଗିଛି ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଏସବୁ ଦଉଛୁ ଏସବୁ ମାନେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ବା ଯେତେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଚମତ୍କାରିତା ଆକର୍ଷଣତା ମୂଳରେ ଆମର ପଡିଥିଲା ସେଦିନ ଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ବିଳାସ ଟିକେ ଆମକୁ ଏସବୁ ହଇରାଣ କରୁ ପର୍ସନାଲିଟାକୁ ଏସବୁ ହଇରାଣ କରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରୁଛେ ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛି ଯା ମୁଁ ତ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଲି ତୁ ଚମତ୍କାର ମୋହିତ ହଉ ଭୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ଏମିତି କୋଟି ଲେଖା ହେଇଛି ବରଂ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସବୁ ଅନାସକ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଦି ପାଟିଆ କଣ କହିଲେ ଯେଥିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ କେହି ମୋହିତ ହବନି କେହି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ବାହାରିବ ଏଥିରେ କେହି ମୋହିତ ହବନି ଅସରମରେ କହିଛନ୍ତି ଅସରମରେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଅସରମରେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନ ଅମୃତଟାକୁ କେବଳ କହିଛୁ ନା ଆଉ ଅମୃତଟାକୁ ଆମେ ପାଇବା ବାଣ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ କେହି ଆସକ୍ତି ହବନି କି ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସବୁ ଲୋଭେଇଲେ ମନା କରିବା ସତ୍ୟ ହିଁ ରହେ ସବୁ ଲୋଭେଇଲେ ଯଦି ଲୋଭେଇଲେ ଶେଷରେ ହଣାକଟା ହେଇ ମରାମରି ହେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଏଥିରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଅ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତି ଯାଅ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ବା ଏଇ ଅରଡ଼ କୋଉଠି କରିନା ବା ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ଏଇଟା ବି ଭଗବାନ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କେବେ କହିଛନ୍ତି କେତେ ନା ତାହେଲେ ବାବା ଏଇଟା କଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଇଏ ନିଜେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ନିଜର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟ ଇଏ ନିଜର ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଭୁଲଟା ଜୀବ କରିଛି ଏବଂ ଜୀବ ସୁଧାରିବ ନିଜେ
ତାକୁ କେହି ଭୁଲ କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଭୁଲ ତାକୁ ବାଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ତାର ଧରେଟା ଗୀତା କେତେ ତିନିଥର ଆସିଛି ସେଟା କଣ ଅଛି ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ତାର ନିଜ ସୃଷ୍ଟି। ଆସକ୍ତି ହବା, ଭୁଲ କରିବା, ଯୋଉ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ତା ନିଜର କୃତି। ଖେଳଟା ତ ଖେଳଟା ସେୟା ହବ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପୁଅ କି ଝିଅ କି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୋ କୃତି ତୁ କରୁଛୁ ବୋଲିକି। ଏଟା ପୁଅର ଭୁଲଟା ପୁଅ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା କହୁନି, ନା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତୋ ଭୁଲଟା ତୁ ସୁଧାରେ, ତବେ କି ସୁଧାରେ? ଧର ଆମେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ନ୍ୟାୟ ନେଇକି ହଁ ପୁଅ ଭୁଲ କଲେ ବାପ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ନେଇ ଆସୁଛି ସବ କି ନାଇଁ, କଥା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା? ତା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା କି? ପୁଅ ବି ଆଉ କେମିତି 1000 ସଭାରେ ସେ 1000 ଭୁଲ କରୁଥିବ, ସେ ପୁଅ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରା ଚାଲିଛି ନା, ଆଉ ସମାଧାନ କଣ ହେଲା? ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବାପକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜେ ଭୁଲ ମଗିବ ସେଦିନ ସୁଧାରିବ ନା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଦୈବେଶା ଗୁଣମୟୀ ବା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ମାୟା କରିବା ଦୂରତ୍ୱୟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଭଗବାନ ନିଜର କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ଏ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର୍ଦ ଗୁଣରେ ହିଁ ଭୁଲ ଯେମିତି ବାପ ପୁଅକୁ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ମୁଗିଯାଏ, ସ୍ନେହ ଲାଗି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗି, ନିଜର ଲାଗି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ। ଆଜି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଭୁଲ ବାପା ମା କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଆତ୍ମତା ଲାଗି, ହଜଳ ଲାଗି, ସ୍ନେହ ଲାଗି, ପ୍ରେମ ଲାଗି ବା ମୋହ ଲାଗି, ମୋହିତ ବା ଆସକ୍ତି, ମୋହ ମୋହ ଆସକ୍ତି କହିଦେଉଛି ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଡକୁ ପଳଉଛି। ସ୍ନେହ ମମତା ଲାଗି ହଁ ପୁଅଟା ଆଜି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କଣ ମୋ ପୁଅ କାଲି ସୁଧରିଯିବନି ଯେ ଏ ନ୍ୟାୟଟା ବି ସମାଜ ମାନୁଛି। ହଁ ହଁ ତା ବାପ ଯଦି କହିଲାଣି ଆଉ ନ ମାନୁ ସେ ତା କଥା ବୁଝିବ ନାଇଁ। ପୁତ୍ର ବସେ ସାଧୁ ଜନେ ଲଭନ୍ତି ମନ୍ଦ ଗତି ଜେନେ ପୁତ୍ର ସାଧୁ ଲଭନ୍ତି ହଉ ସମାଜରେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ବାପ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପୁଅର ଭୁଲଟାକୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଉଛି, ଦୟାଦ ସୌଦ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଝିଅ ପାଇଁ ଦୟା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସବୁ ଦେଲେ। ଏଥିଲାଗି ମୋ ମାୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ମୋ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ଭୁଲ କହିଲେ ହଁ ମମ ମାୟା, ମୋ ମାୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା, ମହାଦୁର୍ତ୍ତର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିୟତା, ଯୋଉ ଆତ୍ମତା, ଯୋଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନତା, ଜୀବର ଭୁଲ ନ ଧରିବାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଇଟାକ ଜୀବ ବୁଝିପାରୁନି। ପୁଅ ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁନି, ଆରେ ମୋ ବାପା 10 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଣେ, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିବି? ବୁଝୁନି ନା। ଏଭଳି କୁସଙ୍ଗରେ ସେ ପଡିଛି ମଦୁଆ ମାଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିରୁ କିଛି ଭୋଗ ସୁଖ ଭୋଗୁଛି କି ନାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଏଇ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଏ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ମାୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ନିଜ କୃତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ନିଜକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛି, ଆମକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚେତନାଟା ସେ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ପିଛରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ବାବୁ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ତାକୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ
ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏହା ବି ଦର୍ଶାଇବା ପଡିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ କୁହାଯାଉଛି। ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଅନାଦି ମୁଁ ହେଇଛି, କେବେଠୁ ହେଇଛି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆର କାରଣ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରୁଥାଏ ତ କାରଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଏ ତା ନା କୋଉ ବିଷୟ କାରଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବୁଝିବ ଭଗବାନଙ୍କର ତରଫରୁ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଜୀବକୁ ବନ୍ଧନ କରିକି ତାକୁ ନଚେଇବା। ଏ ଯୋଉ ରାଜାର ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ରାଜା ଏଠି କି ସେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ରାଜା। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଇନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚୁଟି ଧରିକି ସମସ୍ତେ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଉଠଉଛନ୍ତି ବୁଝିବ। ନାଇଁ କହିଲେ ପରା ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ହିଁ ସେଥିରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତୋ ଟିକେ ଦପ୍ତର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ତାପରେ କିଛି କଣ ଆକ୍ସନ ହଉନି, କେତେବେଳେ ଚାପଟାରେ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଗାଳି କହୁଛେ, ଘରୁ ବାହାର ବୋଲି କହୁଛେ। ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି। ଏଇଟାକ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକ ମାୟା ନୁହେଁ। ମାୟା ପୁଅ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମାୟା। ତାକୁ ବୁଝିବାଟା ମାୟା କି? ବୁଝିବାଟା ମାୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ମାରିଲେ ଗୁଣା ମାୟା କି ଦିଥର ମାରି ପିଟି ହେଲା। ତେବ ମାୟା ଯିଏ ତାର ସଂସାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାୟା ଦିଆ ମାନେ କଣ? ସେ ଯୋଉ କର୍ମଟା କଲା ସୁଖ ବିଳାସ ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ବିଳାସ ପାଇଁ, ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାୟା। ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକରେ ତାର ଫଳାଫଳ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଭଗବାନ କଲେ। ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଗାଇବା? ପୋତନାକୁ ସତ କରିଦେଲେ କମ୍ବା ଦୟାଳୁ କାହିଁ ଗାଇବା? କଣ ପାଇଁ? କମ୍ବା ଦୟାଳୁ ଶରଣ ଦେବ ବୋଲି କାହିଁ ଗାଇବା? କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପାତଳରେ ଚାପିଲେ ବଳିକି, ସେଥିରେ ବଡ କମନୀୟ ରୂପ ହେଇକି ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ କେତେ ମୋହିତ ହେଇଗଲା ରତ୍ନବଳୀ। ଯେମିତିଆ ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କି ନାହିଁ? ତାକୁ ସ୍ଥାନ ପାନ କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ଆଦରି କରନ୍ତି। ପୁଣି ତାକୁ କହିଲେ ବିଷ ମାରିକି ମାରିଦେବି। ସେ ଛଳନା କରୁଛି ଆସିକି। ପୁଣି ମନରେ ଭାବ ଆସିଗଲା ତାକୁ ପୁଅ କରିକି କ୍ଷୀର ପତନ କରେ, ଆଉ କ୍ଷୀର ରତନରେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବା କଥା ଆଗକୁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର। ଏ ଭାବନା କାହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କି କଲା? ନିଜେ କଲା ନା ନାଇଁ? ନିଜେ କଲା ସେଟା। ସେଠି କହୁଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ବୋଲି ହଁ ପୁତ୍ର ପରି ତନ କରଙ୍ଗେ, ପୁଣି ଓଲଟି କହୁଛି ଭୁଲ କାର। ହଁ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ସଂକଳ୍ପଟା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ଜୀବ ହିଁ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବିଚିତ୍ରରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ମୋହିତ ହେଇକି ଭୋଗ ବିଳାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଆୟତ କିଛି ରହୁନି। ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ତନ୍ନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିକି ସବୁ ଗୋଟା ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ, ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ, ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ। ତୁମେ ଏଥିରେ ମୋହିତ ହୁଅ ନାହିଁ।
ଏମିତି ମୋହିତ ହୁଅନି। ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଏଥିରେ ପୁରା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭାବନା ପୁରା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାବନା ପୁରେଇବ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଦେଖ ଏ କଂସା ଢଳା ହେଇଥିବା ଭିତରେ ହାତ ମାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚୁମୁଟା ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଧର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଧର ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦିଟା ଆଗ ଯୋଉ ଲାଗି ଅଛି ନାହିଁ, କଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସୁଖ ପାଇବ, କଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଏ କଥା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଓଲଟା ସୁଲଟା କରିନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଶଙ୍କା ରଖୁଛି ଯୋଉ ପୁତନା କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ କାଢିଲେ, ପୁତନା କଥା ବା ଏଇ ଯୋଉ ବାଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ମୂଳଟା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ତାର କଣ ଯୌବନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା କି? କଣ ଥିଲା? ସେ ସବୁ ଠିକ କରୁଥିଲା କି? ନା, ନାଇଁ ତ ଆଉ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜି କହିଲେ କଣ? ଆଜି କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ଆଜି ତମେ ଏଟା ଭୋଗ ପଞ୍ଚମ ଭୋଗୁଛ, ଏଟା ପାଣି ଡେଇଁଲୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇକି 12 ବର୍ଷ ରହିବ। ଆଉ ଜେଲ ଭିତରେ କହିବ, ଜେଲ ଭିତରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ମତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯିବ କିନ୍ତୁ, ଆରେ ଏବେ କଣ ଆଗରୁ ଭାଇ ସେଇଦିନ ବୋଲିଲେ ସେଇଦିନ ବୋଲି ରଖୁ କି ନା, ଠିକ ଆମକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଭୋଗିବ ସେ ଭୁଲଟା କରିଥିବ, ଭୋଗିବ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, ଆଉ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ଭୋଗି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଠି ବିଚାରଣୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଇଛି ଯେ ଭୁଲଟା କରୁଛି କିଏ? ସେ ଜୀବ ନିଜେ 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 କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ତୁ ଭୁଲ କରୁନୁ, ତୁ ବୁଝୁନୁ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଅନାଦି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ନାହିଁ, ତୁ କେବେଠୁ ଭୁଲ କରୁନୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କେବେଠୁ ଭୁଲ କଲାଣି, ଯେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଠିକରେ ନଥିଲା ବା ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଥିଲା, ଠିକରେ ଥିଲା। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶପରଟା କାହିଁ ଭଲ ହବ? ଯେମିତି ଭୁଲଟା ବିଶେଷ କରିକି ଛୁଆ ପିଲା ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଏକ୍ୱାୟାର୍ଡ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। এটা ଏକ୍ୱାୟାର୍ଡ ମାନେ ସୋସାଇଟି ବା ସଂଘ, ସମାଜ, ସଂଘ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା, ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧୀରେ 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 ସେ ସବୁ ଯାକୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଯାକୁ ଆହରଣ କଲା। ଆରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ଠିକ ଥିଲା କି ନା? ଠିକ ଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି କଣ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ସେ ଠିକ ନଥିଲା କି? ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ଯୋଉ ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଅଲଗା କଲେ ସେଇ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଆରମ୍ଭ କଲା ନା? ନା, କାହିଁ କରିବ? ସୁଧାରଣ ତା ଘରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲେ, ଏଠି ବାଜେ କଥା ଶିଖିବା ହେଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଠୁ। ଶିଖିଲା ଆଉ କଣ? ଆଉ ଆମ ଘରୁ ଭୁଲ ତ ଖରାପ ଶିଖିଥିଲା, ଘର ତ ଖରାପ ନଥିଲା ନା। ସେମିତି ଏଠି ଭୁଲଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନାଦି କହିବା ବା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ସୁଧାରିବାର କଣ ଅଛି? ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ହବନି। ଏ ତ ଦୋଷାରୋପ ତାଙ୍କ ମାୟା ମାୟା ବୋଲି କଣ? ମାୟା ହଉଛି ଯୋଉ ସବୁ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଯୋଗମାୟା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଏ। ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ବିଭିନ୍ନ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି। ଯୋଉ ମହାମାୟା, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାୟା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥାଏ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ନା ଆମେ କହୁଛେ ବହିର୍ମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଯଦି ପୁଅର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ହେଇକି ଭଲ କର୍ମ କରିନେଲା, କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ଗଲା, ତାହା ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କ କୃପା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଗଲା, ଏଇଟା କୃପା ବୋଲି କହିବା? ଏଇଟା କୃପା ବୋଲି କହିବା ନା।
ସେମିତି ଭଗବତ ଭଜନ ଆଡେ ଲଗେଇ ଯିବାଟା ହଉଛି ଭଗବତ କୃପା। ପର୍ସନାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡେ ଲଗେଇ ଯିବାଟା ଏଟା ନିଜର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ନିଜର ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ ବହୁତ ମନ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଯାଉଛି ଯେ କୋଉଠି ଆମେ ଭୁଲଟା ଆମର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭୁଲଟା କୋଉଠି ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ କରୁଛୁ ତ ଆଉ ଭୁଲ କେହି ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଲେ ହଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିତେ ପୁଣି ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା ହବ। କେମିତି ସୁଧାର ତାର ରାସ୍ତା ଅଛି ସବୁ ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ସରଳ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୂଳଟା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଭୁଲଟା କୋଉଠି ହେଲା କିଏ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ଧରିପାରୁନେ ତାହେଲେ ସୁଧାରିବାର କଣ କେମିତି ଧରିପାରିବ? ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଣ କେମିତି ଧରିପାରିବ? ତେଣୁକରି ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ହଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମ ସମୁଦ୍ର କଣ, ଆନନ୍ଦ କଣ, ତୁମ ସ୍ଥାନ କଣ, ତୁମେ କିଏ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ତାପରେ ଧରିବା ପାଇଁ ସହଜ। ପ୍ରଥମର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। ହଁ କିନ୍ତୁ ଅନାଦି କହିଲେ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ମାନେ କୌଣସି ତାର କିଛି କାରଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅନାଦି ତ ଅନାଦି ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ପଙ୍କରେ ପକେଇଦେଲେ ଅନାଦି ଅନାଦି କଣ କାହିଁ ପଙ୍କରେ ପକେଇଦେବେ? ଆମେ ନିଜେ ପଡ଼ିଛୁ ପଙ୍କରେ। ଅନାଦି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏସବୁ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆଦର ତୁ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ? ଏଇ ବାଟେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଯାଉଛୁ ସେ କେମିତି କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭିତରେ ସବୁ ତୁଳନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର? ତୁମେ କଥା ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବୋଧ ହବ। ବୋଧ ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେଟା ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମକୁ ସଂସ୍କାର ହବ କି ନାହିଁ? ଏହି ତାର କାମ।